तो आ रही एक वड्डी खबर दी जी हाँ सैशन सद्या गया एक दिन का मजदूर दिवस के मौके के उत्ते पंजाब सरकार के वलों ते सैशन दे विच मजदूरां दी घट तो घट जिहड़ी उजरत है उस दे विच 15% का इजाफा कर दिता गया है। इस खबर तो ही असीं आगाज करन जा रहे हैं। वड्डी ते अहम खबर है, मजदूरां दी घट्टो घट उजरत दे विच 15% का इजाफा किया गया है। पंजाब विधान सभा दे विच मता पास कर दिता गया। पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता। अनस्किल्ड लेबर की घट्टो घट उजरत हुण 1759 रुपए का वाधा होया है। पहला 11,726 रुपए 40 पैसे सी, हुण 13,486 रुपए मिलणगे। सैमी स्किल्ड की जिहड़ी घट्टो घट उजरत है वह 1,876 रुपए का उस दे विच इजाफा हो गया। पहला 12,506 रुपए 40 पैसे मिलते सी ते हुण वो वध के 14,383 रुपए मिलणगे। स्किल्ड लेबर की घट्टो घट उजरत दे विच भी 2010 रुपए तक बेसिकली 15% है, जिन्नी पहला पैसे मिल रहे सी उहदे विच 15% होर जोड़ लवो तो जी स्किल्ड लेबर है उन्होंने 2010 रुपए इजाफा होया है। पहला 13,403 रुपए 40 पैसे मिलते सी ते हुण मिलणगे 15,414 रुपए। हाईली स्किल्ड जी लेबर है उसकी 2165 रुपए उजरत के विच इजाफा होया है। पहला 14,435 रुपए 40 पैसे मिलते सी जो हुण वध के 16,601 रुपए हो गया है। तो कुल मिला के गल यह है कि सैशन भी आया, जिहड़ा पास भी होया मता और नाल दी नाल नोटिफिकेशन भी बकायदा जारी कर दिता। तो मैं तुहानूं दसांगा कि किस तरीके नाल इजाफा होया है। और देखो गल है कि जो पैसे वधदे ने फिर फर्क तो पैंदा है। वो पैसों की तादाद कितनी और 15% ठीक ठाक होंदा है। जो जिन्नी तुहाडी सैलरी है उस हिसाब नाल जे 10,000 है तो 1,500 का मतलब है 1,500 रुपए वध गया। जे 20,000 है तो 15% का मतलब है कि 3,000 वध गया। तो मैं तुहानूं दिखाना कि ग्राफिक कुछ के जरिए कि पंजाब दे विच मजदूरां दी किस तरीके नाल बल्ले बल्ले हुंदी हुई नजर आएगी। जी हाँ, जिहड़ा असीं जिक्र कर रहे हैं कि मजदूरों की बल्ले बल्ले अनस्किल्ड तो मैं शुरुआत करदा। पहला 11,726 रुपए मिल रहे सी ते हुण जिहड़ा वाधा होया है 13,486 रुपए मिलणगे, वाधा 1,759 रुपए का। ठीक है, इस तो बाद अगला ग्राफिक लैके आइए एक बारी। सैमी स्किल्ड का मैं हुण जिक्र करांगा। सैमी स्किल्ड नूं पहला मिलदे सी 12,506 रुपए 12,506 रुपए 40 पैसे ते हुण जिहड़ा वाधा होया 1,876 रुपए का वाधा हो गया। 1,876 रुपए 60 पैसे का वाधा होया ते हुण वाधे तो बाद मिलणगे 14,383 रुपए। जी वाधे तो बाद है ये सैमी स्किल्ड मेरे पास इस पासे तुम देख रहे होंगे। सैमी स्किल्ड जी लेबर है उन्होंने बारे मैं जानकारी दे रहा। उस तो बाद मैं अगे बढ़ना। सैमी स्किल्ड तो बाद हुण गल करांगा स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर का जो ग्राफिक है स्क्रीन के उत्ते आएगा। जी स्किल 4 कैटेगरी के रखा गया है, अनस्किल्ड, सैमी स्किल्ड, स्किल्ड ते हाईली स्किल्ड। तो स्किल्ड जी लेबर है उन्होंने किस तरीके इजाफा होया। 13,403 रुपए 40 पैसे पहला उन्होंने मिलते सी ते जेकर मैं हुण गल करा तो 15,414 रुपए हुण मिलणगे। और जिहड़ा वाधा है क्योंकि पहला ज़्यादा मिल रही सी तो इस करके वाधा 2,010 रुपए 60 पैसे का कर दिता गया। तो तीन मैं तुहानूं दस्से ने 3 कैटेगरीज ने जिहड़ियां वक-वक। मैं जिहड़ी हाईली स्किल्ड आ उहदा भी दस दिना जल्दी नाल। 14,435 रुपए 40 पैसे पहला मिलते सी, हुण 16,601 रुपए मिलणगे। जिहड़ा वाधा है 2165 रुपए 60 पैसे होवेगा जो किता गया। तो हुण मैं हाईली स्किल्ड का ऑलरेडी जिक्र कर चुकी हूँ, भी मैं तुहानूं जरूर दिखा देना। हाईली जिहड़े स्किल्ड लेबर हुंदी है तो उन्होंने कितना फायदा होवेगा। उन्होंने मैं फायदा तुहानूं सीधे तौर के उत्ते दसदा जिहड़ा तुसीं स्क्रीन के उत्ते लिखिया होया देख रहे हो। 2165 रुपए 60 पैसे का सीधा फायदा होवेगा, यानी कि 15% वधन तो बाद जो पहला मिल रहे सी 14,435 रुपए 40 पैसे ते हुण वध के कितने मिलणगे 16,601 रुपए, यानी कि करीब 2165 रुपए 60 पैसे का फायदा होगा। मैं चारों कैटेगरीज तुहाडे सामने लिया के रख दित्तियां ने, अनस्किल्ड, सैमी स्किल्ड, स्किल्ड ते उस तो बाद चौथा नंबर आ गया हाईली स्किल्ड। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि मजदूरों की घट्टो घट मजदूरी दे विच 15% का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अज हालात अजिहे ने कि साडे बच्चों को विदेश दे विच जाके मजदूरी करनी पै रही है, जो चिंता का विषय। सीएम ने दावा किया कि 13 साल बाद किसी सरकार ने मजदूरों की आवाज सुनी है, जो कि पिछलियां सरकारां ने इस वर्ग वाले पासे कोई ध्यान नहीं दिता। 15% इनक्रीज मैं अनाउंस करदा जी अज मिनिमम वेज दे विच। जिहड़ा कि सरकारी भी ते गैर सरकारी भी इदू घट फिर
15% ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਈ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲਗਭਗ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2.5 ਸਰਕਾਰ 13 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 13 ਤੋਂ 18 ਅਕਾਲੀ, 13 ਤੋਂ 17, 17 ਤੋਂ 22 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 8, ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। 15% ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ A ਦਿੱਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ B ਮੁੰਬਈ, ਆਪਸ਼ਨ C ਚੇਨਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ D ਕੋਲਕਾਤਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ 94 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 88 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ, 4 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਤਾ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। This chief minister, Bhagwant Mann ji, is unfit to sit in that chair. Governor rule ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਵਾ ਦਿਓ, but he should be removed. ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕਆਊਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲੋ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਕਿਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਵੀ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਨਸ਼ਾ, ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੈਰਲਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 6 ਮਈ ਤੋਂ 9 ਮਈ ਤੱਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। 7, 8 ਤੇ 9 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਡਾਕੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਡਾਕੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ? ਗੌਰਵ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਈ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਗੌਰਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮੇਸ਼। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 24 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ये हमारे ततारपुर से जटौला के बीच में कंपनी पड़ती है, एयरजेल कंपनी, इसमें आग लगी। केमिकल की फैक्ट्री है, कोई पेन वगैरह बनते हैं कुछ। क्या कुछ पता लग रहा है किस वजह से लगी? अब ये तो पक्की तो खबर नहीं है किस वजह से, पर बता रहे कुछ स्पार्किंग वगैरह बता रहे थे। कोई माल खल रहा था, कोई ट्रक आया था केमिकल का, तो कोई स्पार्किंग हुई तो उसकी वजह से आग लगी है। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 24 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਝੁਲਸਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 1 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਕ